Yeah, good morning, all. Yes. Now, the first thing is, hope you have updated the app. सगळ्यांनी ॲप अपडेट केलंय का? सगळ्यांनी ॲप अपडेट केलंय का? Yes, very good. Yes, now we'll start type number 4D. I have given three notes on the board. I want you to copy these notes in your book. पेज नंबर 31 वरती टाईप नंबर 4D आहे. तिथे मी रिमार्क्स साठी जागा दिली आहे बघा. तर हे तिन्ही रिमार्क्स तिथे लिहून घ्या. हे तिन्ही रिमार्क्स तिथे लिहून घ्या. हे तीनही रिमार्क्स तिथे लिहून घ्या.
येस, झालंय का सगळ्यांचं लिहून? If the plane is other than XY plane, then n cap is del phi upon mod del phi. Then I have given spherical polar coordinates and limits for sphere and hemisphere. These are add-on points given. या झालंय का सगळ्यांचं लिहून? लिहून झालं की सांगा मला. Yeah, that is correct. दर्शन दिसतोय का आता? Yeah. And now we'll start actual numerical. Yes. Concentrate now. We'll start question number 2 first. Question 2 दाखवणार आहे, फार महत्वाचा क्वेश्चन आहे. Read question. Use Stokes theorem for integral. Use Stokes theorem for integral 4y I cap plus 2z j cap plus 6y k cap dot dr bar, where c is the intersection of x square plus y square plus z square is equal to 2z and x is equal to z minus 1. So this is what we have. How to solve this? Check this one. First step is common for Stokes. तुम्हाला del cross f bar लागणारच आहे Stokes साठी. How to find this? This is 4y, this is 2z, this is 6y. So I cap into bracket leaving column and row, this with respect to y is 6, this with respect to z is 2. Minus j cap into bracket leaving column and row, this with respect to x is 0, this with respect to z is 0. Correct? Plus k cap into bracket leaving column and row, this with respect to x 0 minus 4. So it's 6 minus 2 is what? 4. So it will be 4 I cap minus 4 k cap. Okay, so we got del cross f bar. Now my question is, in previous time we did for xy plane n cap is k cap. Read problem and tell me whether the plane is xy plane or not. Problem वाचा आणि सांगा मला plane xy आहे का? प्रॉब्लेम वाचा आणि सांगा मला प्लेन XOY आहे का? Read problem and tell me whether the plane is XOY in the problem or not. No, it's not a plane. Yes, it's not a XY plane. Correct. XOY प्लेन नाहीये. म्हणून हा टाईप झालाय, कारण या टाईप मध्ये आपल्याला XOY प्लेन मिळणार नाही, म्हणून हा वेगळा टाईप आहे. मग कुठलं प्लेन दिलंय नीट ऐका. आता तुम्हाला M2 मधून काही पार्ट लागणार आहे. नाउ वी नीड सम ऑफ द पार्ट फ्रॉम M2. चेक हाउ. So C is the intersection of this, na? So this is the intersection given. What's that? I'm shifting this 2z on left. So x square plus y square
plus z square minus 2z is equal to, मी z लेफ्टला शिफ्ट केलं. I will add 1 on both sides. I will add 1 on both sides. So this is perfect square. If it is perfect square, it will be like this. X square plus y square plus z minus 1 bracket square is equal to 1 square. And this is equation of sphere with center 0, 0, 1 and radius 1. Correct? With center 0, 0, 1 and radius 1. हे तुम्हाला कशाचं इक्वेशन मिळालं? स्पिअरचं. करेक्ट? हे स्पिअरचं इक्वेशन मिळालं आणि हे प्लेनचं इक्वेशन दिलंय. आता तुमच्या लक्षात असेल तर हे आहे इंटरसेक्शन ऑफ स्पिअर अँड प्लेन. कॅन यू टेल मी, हे M2 मध्ये झालंय, व्हॉट इज इंटरसेक्शन ऑफ स्पिअर अँड प्लेन? व्हॉट इज इंटरसेक्शन ऑफ स्पिअर अँड प्लेन? What is intersection of sphere and plane? Circle. Very good. Circle. Yes, that's good. Very good. Circle. Correct. आता हे सर्कल कसं आहे बघा, लक्ष द्या सगळ्यांनी. Check this. Check this. Is this center satisfying equation of plane? Check करून बघूया. x0, y0, z1. x0 इथे टाकला, z1 टाकला, 1 minus 1 0. लेफ्ट आणि राईट साइड सेम येते. याचा अर्थ सेंटर प्लेनचं इक्वेशन सॅटिस्फाय करतं, म्हणजे प्लेन स्पिअरला सेंटर मधून कट करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ दिस इज ए स्पिअर वी हॅव विथ सेंटर 0, 0, 1, then this plane will cut this sphere through center, and after this is the plane, x is equal to z minus 1, the plane will cut this sphere through center, and the intersection we get is circle. पण या सर्कलला सुद्धा काहीतरी म्हणतात. तुम्हाला आठवतंय का काय म्हणतात या सर्कलला? या सर्कलला काय म्हणतात आठवतंय का? या सर्कलला काय म्हणतात आठवतंय का? ग्रेट सर्कल. That's correct. That's correct. That's correct. Great circle. Yes. So if the plane is passing through center of the sphere, then the intersection we get is circle, and which is called as what? ग्रेट सर्कल. याचा अर्थ तुमचा इंटिग्रेशनचा भाग हे इंटरसेक्शन, म्हणजे हा भाग आहे इंटिग्रेशनचा. मग मला सांगा, हा जर इंटिग्रेशनचा भाग असेल तर सरफेस ऑफ इंटिग्रेशन काय आहे? तर रिमेंबर, सरफेस मीन्स फाय. सरफेस ऑफ इंटिग्रेशन इज दिस प्लेन, म्हणून फायचं इक्वेशन आहे x मायनस झेड प्लस 1, म्हणजे प्लेन. कारण हे सगळं प्लेनवर चाललंय, म्हणून सरफेस ऑफ इंटिग्रेशन इज व्हॉट? प्लेन. हे झालं की आता तिसरी स्टेप, थर्ड स्टेप बघा. येस, तुम्हाला इंटरसेक्शन काय मिळालं. आता हे XOY प्लेन नाही. जर XOY प्लेन नसेल तर एन कॅप कसा करतो तुम्ही आता नोट येऊन दिले, डेल फाय अपॉन मॉड डेल फाय. त्यासाठी फाय लागेल. सो आय विल राईट फाय. फाय इज x मायनस झेड प्लस 1. यावरून डेल फाय करू. लक्षात आहे डेल फाय सगळ्यांच्या. विथ रिस्पेक्ट टू x आय कॅप. सांगा विथ रिस्पेक्ट टू x काय? 1 आय कॅप. विथ रिस्पेक्ट टू y 0. विथ रिस्पेक्ट टू z 1 k कॅप. करेक्ट ना? विथ रिस्पेक्ट टू x y and z i j k. याच्यावरून मॉड डेल फाय करतो मी. म्हणजे ना रूट ऑफ 1 स्क्वेअर मायनस 1 स्क्वेअर इज 1, सो इट्स 2, बट इनसाइड रूट. आता एन कॅपचा फॉर्म्युला काय? डेल फाय अपॉन मॉड डेल फाय इज इक्वल टू, डेल फाय आहे 1 आय कॅप मायनस 1 के कॅप अपॉन रूट 2. करेक्ट. आता तुम्हाला एन कॅप नंतर स्टोक्स साठी करावं लागतं डेल क्रॉस एफ बार डॉट एन कॅप. डेल क्रॉस एफ बार बघा काय हे आहे. सो आय विल राईट हियर डेल क्रॉस एफ बार, इट्स 4 आय कॅप मायनस 4 के कॅप. करेक्ट. Dot n cap is 1 I cap minus 1 k cap upon root 2. Correct. After this, I will go for a dot product. Dot product काय आहे? 4 into 1 4 minus 4 plus 4 plus 4 upon root 2, म्हणजे 8 upon root 2 मिळालं. करेक्ट. हे एकदा मिळालं की इथंच थांबा आणि चौथी स्टेप करा, which is final step, which is integration by Stokes theorem. पहा इंटिग्रेशन बाय स्टोक्स थेरम काय आहे. सो double integral del cross f bar dot n cap ds is equal to double integral, what is del cross f bar dot n cap? This is del cross f bar dot n cap, म्हणजे 8 upon root 2 आहे बघा. ds त्यापैकी 8 upon root 2 बाहेर आणा, म्हणजे डबल इंटिग्रल ds. जर तुमच्या लक्षात असेल तर हा मल्टिपल इंटिग्रल मधला फॉर्म्युला आहे. डबल इंटिग्रल ds म्हणजेच एरिया इंटिग्रल. कुणावरचा एरिया? सरफेस वरचा. कोण सरफेस आहे? सर्कल आहे बघा सरफेस. सो सर्कलचा एरिया कसा करणार? सर्कलचा एरिया बघा 8 अपॉन रूट 2, एरिया ऑफ सर्कल इज पाय आर स्क्वेअर. त्यासाठी रेडियस ऑफ सर्कल लागेल. इथे सर्कलची रेडियस
आणि स्पिअरची रेडियस काय असणार सेम कारण ग्रेट सर्कल आहे काय रेडियस 1 टाका इथे सो 8 अपॉन रूट 2 इंटू पाय 1 स्क्वेअर सो 8 पाय बाय रूट 2 इज द आन्सर. सगळ्यांना कळलं का? येस येस. आता मी काय सांगतोय नीट ऐका. प्रॉब्लेम नंबर 8 वाचा. प्रॉब्लेम नंबर 8 प्रॉब्लेम 8 वाचा आणि आधी मला एफ बार सांगा. प्रॉब्लेम 8 वाचा आणि मला एफ बार सांगा आधी. प्रॉब्लेम 8 वाचा आणि मला एफ बार सांगा. एफ बार याचा अर्थ त्यात आय जे के यायला पाहिजेत. या आय जे के काय येणार बघा 4y आय कॅप डीएक्सच्या जागी आय कॅप डीवायच्या जागी जे कॅप आणि डीझेडच्या जागी के कॅप. बरोबर 4y आय कॅप 2z जे कॅप अँड 6y के कॅप. कळलं का सगळ्यांना? डीएक्सच्या जागी आय कॅप डीवायच्या जागी जे कॅप करेक्ट डीझेडच्या जागी के कॅप. आता मला सांगा प्रॉब्लेम नंबर 8 हा प्रॉब्लेम नंबर 2 सारखाच आहे का? प्रॉब्लेम नंबर 8 हा 2 सारखाच आहे का? प्रॉब्लेम नंबर 8 हा 2 सारखाच आहे का? पूर्ण वाचा. प्रॉब्लेम नंबर 8 हा 2 सारखाच आहे का? येस करेक्ट. हा आता बघा चेंज काय आहे. इथे 6z आहे बघा. जर इथे 6z असेल तर इथे 3 असेल बघा. 6z म्हणजे इकडे -6z तर हा -6z येतात तर किती ऍड करणार दोन्ही साईडला? व्हॉट यू विल ऍड ऑन बोथ साइड्स? What you will add on both sides? 9. That's a correct one. Yes, that's a correct one. Yes, go for it. करून टाका लगेच. नंबर 2 आणि 8 दोन्ही करून टाका. नंबर 2 आणि 8. 2 आणि 8 करून टाका.
येस, क्वेश्चन 2 झाला की लगेच नंबर 8 करून टाका. Yes, yes, Samir, that's correct. Where there is no exoablin, we have to use this type. येस, लिहून झालंय का हे? क्वेश्चन 2 झालाय का सगळ्यांचा लिहून? ज्यांचा 2 झाला असेल त्यांनी 8 सुरू करा. Yeah, Varad, that's correct. 72 pi by root 2. That's correct, Varad. Varad, Varad answer correct है.
Yeah, आलं का सगळ्यांचं आन्सर 72 pi by root 2. That's correct, Rajas. या झालंय का सगळ्यांचं? डन विथ 8. Yes, let us start with question 3 now. Question 3 बघा आता सगळ्यांनी. Do not write, just concentrate. फक्त लक्ष द्या. F bar is verify Stokes theorem. It's verify. Verify means both sides. मागच्या क्वेश्चन मध्ये फक्त एकच साइड विचारली होती, आता both sides आहेत. F bar is this given. Over the unclosed surface of cylinder, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Bounded by the plane z is equal to h and open at the end z0. Underline open at the end. Because work is done only over what? Open end. पहा कसं करायचं. From F bar, I will find del cross F bar. And it's a determinant I cap dabba by dabba x, j cap dabba by dabba y, k cap dabba by dabba z, x minus y minus z, y minus z minus x, z minus x minus y. Now I will go for I cap into bracket, leaving column and row. This with respect to y is minus 1, this with respect to z is minus minus plus 1.
j cap into bracket leaving column and row. This with respect to x is -1. This with respect to z is minus minus plus 1. Leaving column and row. This with respect to x is -1. This with respect to minus minus plus 1. And this is 0, which is del cross f bar. Del cross f bar is what? 0. Once we are done with this, let's try again. Del cross f bar 0 means we need not to go for any figure. Why? I can directly write RHS. What's RHS? Double integral del cross f bar dot n cap ds. So double integral, what is del cross f bar dot n cap? Del cross f bar is 0. So 0 ds. What is 0 ds? 0. And that's the answer on what? RHS. Okay. Once RHS done, I will go for LHS. पहा मी आता LHS कसं करतोय लक्षात असू. And that will be step number 2. And LHS is your task. Why? Check this. In LHS, I will go for these 4 sub steps. And you know these 4 sub steps. How? Check this. I will write first f bar. Then I will write f bar dot dr bar. How? Write f bar, replace I cap by dx, j cap by dy, k cap by dz. Which curve given? This curve given. Correct? And if you remember, this is ellipse which is given the problem. So I can just put x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta, z is equal to 0, from which you can find dx, dy and dz, and theta is 0 to 2 pi. You can just put this here in f bar dot dr bar. You will simplify this f bar dot dr bar in terms of theta and integrate f bar dot dr bar over region C. हे तुम्ही टाइप 2 मध्ये केलेलं आहे. आय वॉन्ट यू टू ट्राय दिस अगेन. करा लगेच. तुमचं आन्सर 0 आलं पाहिजे. समजलंय सगळ्यांना? कारण हा व्हेरीफायचा प्रॉब्लेम होता. सगळ्यांना कळलं का? या पटकन करून टाकायचा प्रॉब्लेम. या पटकन करून टाका प्रॉब्लेम. देन विल मूव टू नेक्स्ट वन.
या झालंय सगळ्यांचं. गॉट दी आन्सर 0. येस, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. पहा पुढचा क्वेश्चन, लक्ष द्या सगळ्यांनी. आता क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 इज इव्हॅल्युएट. इव्हॅल्युएट आहे याचा अर्थ आरएचएस एलएचएस काही चालेल. इव्हॅल्युएटचा अर्थ आरएचएस एलएचएस काही चालेल. पहा, दिस इज एफ आर गिवन, दिस इज कर्व गिवन. कॅन आय पुट एक्स झिरो इन दिस? जर मी यात एक्स झिरो टाकलं तर काय होईल बघा. एक्स झिरो म्हणजे उरेल काय, 4y² प्लस z² एक्स झिरो म्हणजे उरेल काय हे. कॅन आय डिवाइड बाय 4 थ्रू आउट? येस. इफ आय डिवाइड बाय 4 थ्रू आउट काय मिळतंय बघा, y² अपॉन 1 z² अपॉन 4 is equal to 1. Can I therefore say this is y² upon 1 square plus z² upon 2 square is equal to 1? मला सांगा हा कुठला कर्व मिळाला? मला सांगा हा कुठला कर्व मिळालाय? इलिप्स. दॅट्स करेक्ट. इलिप्स मिळालाय तुम्हाला. दॅट्स अ करेक्ट वन. सो इट्स अन इलिप्स. पहा आता, आता मी स्टेप वाईज जातो. याला मी स्टेप 1 म्हणतो, याला स्टेप 2 म्हणतो. देन इट विल बी स्टेप 3 and then it will be step 4. Just concentrate now. पहा काय होणार आहे. एफ बार वरून मला एफ बार डॉट डी आर बार लिहिता येईल. रिप्लेस आय कॅप बाय डी एक्स, जे कॅप बाय डी वाय, के कॅप बाय डी झेड. करेक्ट. आता नीट पहा, याच्यावरून मला हा इलिप्स वाय आणि झेड वर मिळालाय. तुमच्याकडे जो इलिप्स आहे तो एक्स आणि वाय वर आहे. याचा अर्थ एक्स ची सबस्टिट्यूशन वाय ला आणि वाय ची झेड ला. कसं बघा, y इज इक्वल टू झेड इज इक्वल टू एक्स सबस्टिट्यूशन वाय ला म्हणजे काय, एक्स असतो a cos थिटा, मग वाय काय होणार a cos थिटा म्हणजे 1 cos थिटा. y असतो b sin थिटा, तो z होणार म्हणजे 2 sin थिटा. आणि x इज इक्वल टू 0. x ची सबस्टिट्यूशन y ला, y ची z ला, z ची x ला. त्याच्यावरून dy करता येईल, dz करता येईल, dx करता येईल. थिटा असणार 0 to 2 पाय, कारण तो इलिप्सच आहे. हे सगळं तुम्ही कशात टाकणार, एफ आर डॉट डी आर बार मध्ये. सगळं थिटा मध्ये मिळेल. आणि चौथी स्टेप काय, एफ आर डॉट डी आर बारचं इंटिग्रेशन. ओके. सगळ्यांना कळलं मी कशा सबस्टिट्यूशन चेंज केल्या? सगळ्यांना कळलं मी कशा सबस्टिट्यूशन चेंज केल्या? एक्स ची वाय, वाय ची झेड आणि झेड ची एक्स. कारण कर्व बदललाय. येस, पटकन करून टाका. येस, पटकन हे सम करून टाका अँड टेल मी फायनल आन्सर.
3 पाय और 3 पाय बाय 2 चेक करा एकदा. 3 पाय और 3 पाय बाय 2. 3 पाय बाय 2 इज द आन्सर. 3 पाय बाय 2 इज द आन्सर. परत चेक करा आन्सर एकदा. 3 पाय बाय 2 इज द आन्सर. ओके येस. हा मी अजून एक सम सांगतो, चेक करा. या क्वेश्चन नंबर 9 बघा आता. मी फक्त स्टेप्स सांगणार आहे, तुम्हाला हे होमवर्कलाच करायचं आहे. सो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 नीट पहा. From f bar you can write f bar dot dr bar. How? By replacing I cap by dx, j cap by dy, k cap by dz. हा z2 यात टाका, म्हणजे काय मिळालं, x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 स्क्वेअर, म्हणजे सर्कल आलं. सर्कलला सबस्टिट्यूशन काय, a cos theta, y is equal to a sin theta and z is equal to 2. z 2 आहे, 0 नाही. x वरून dx करा, y वरून dy करा, z वरून dz येणार 0. थीटा 0 टू 2 पाय. आता किती स्टेप्स आहेत आणखी 2 स्टेप. काय ना सांगा 2 स्टेप्स. तिसऱ्या स्टेप मध्ये f बार डॉट dr बार मध्ये हे सगळं टाका आणि चौथ्या स्टेप मध्ये इंटिग्रेशन घ्या. सगळ्यांना प्रॉब्लेम नंबर 9 कळला का? सगळ्यांना प्रॉब्लेम नंबर 9 कळलाय का? येस, व्हेरी गुड. सो तुम्ही हा होमवर्कला करायचा आहे. आय वॉन्ट यू टू ट्राय रेस्ट ऑल ॲट होम. ओके, सगळे उरलेले ट्राय करा होमवर्कला. And now only one type left, that is type number 5, GDT. In one more class I will conclude GDT. आणखी एका क्लासमध्ये आपलं GDT सुद्धा संपून गेलेलं असेल. And that will conclude the complete course. Okay? So we'll conclude today's session. आठवणीने होमवर्कला सगळी सम्स करून टाका. आठवणीने होमवर्कला सगळी सम्स करून टाका. Okay? Yes, we'll conclude today's session now. Thank you and have a great day ahead. सो फॉर मेकॅनिकल सगळ्यांना आहे, आमेर सगळ्यांसाठी कॉमन चाललंय आता. येस, थँक्यू व्हेरी मच. या कौस्तुभ केलेले आहेत, 4B आणि C चा व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. हा, आमेर युनिट 6 घेणार आहे मेकॅनिकलचं, घेणार आहे. हे युनिट संपलं की लगेचच. कौस्तुभ लाईव्ह बॅच मध्ये बघते, लाईव्ह बॅच मध्ये, लाईव्ह बॅचच्या व्हिडिओ टॅब मध्ये, लाईव्ह बॅचच्या याच बॅचच्या व्हिडिओ टॅब मध्ये. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.